mute ചെയ്തു വെച്ചേ. Agmaya mute ചെയ്തു വെച്ചേ. Okay, good morning to everybody. In the last class, we studied about farmers use fertilizers and pesticides to get better crop. Farmers avarku nalla crop kittan vendite avaru fertilizers pesticides use cheyum. What is the meaning of fertilizers? Fertilizers means adding more nutrients to the plants. അതായത് കൂടുതൽ പോഷകാംശങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് fertilizers. There are two types of fertilizers. One is organic fertilizer and another one is chemical fertilizer. Okay. Organic fertilizer means which we get from the nature itself. For example, cow dung. Cow dung we get from the cow and the buffaloes and all. While taking the class, please don't do any other things. Okay. Okay. Organic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും തന്നെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗഡങ്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒരു നല്ല കൗഡങ്ക് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. കൗഡങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Who knows what is the meaning of കൗഡങ്ക്? Okay, Hanna, tell me please. ചാണകം. Okay. Okay, ചാണകം means കൗവിന്റെ ബഫലോയുടെ ഈവൻ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് അതിന്റെ എല്ലാം മാനുവർ അതെല്ലാം അതിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ഒരു മാനുവറാണ്, വളമാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം if you have hen at home is അതിന്റെ വളം, അതിന്റെ ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പി ഇടുന്നത് അല്ലെ, അത് നല്ലൊരു വളമാണ്. മാനുവർ. those who have farms and all, ഫാം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കറിയാം. and those who are farming chickens at home, they will keep the dungs of that. അതിന്റെ ഡങ് അവര് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാക്കിലൊക്കെ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. എന്തിനാണ്? കോഴിയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിന്റെ കോഴി കാഷ്ടം എന്തിനെടുത്ത് നല്ല വളമാണത്. if we can use for agricultural purpose to add more fertilizer instead of chemical fertilizers. If we use this, it is very good for the soil and it will get more minerals. Okay. Then other കൗഡങ്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചാരം, ash from the charcoal, from the stove, charcoal. അടുപ്പിലെ കേൾക്കുന്നില്ല. Who can't hear? Unmute ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ആളാരാണ്? What about the others? Can everybody hear? Lakshmi Priya, can you hear? Yes. Agneya, can you hear? Okay. Okay. See, then ash from our homes. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആഷ്, ചാരം, അതായത് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന വിറകിന്റെ ഒക്കെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം if we have more dry leaves and all, we will burn it. നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണങ്ങി കരിയിലെല്ലാം കത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അധികം ഉള്ളതൊക്കെ. അതിന്റെ ചാരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? what if they will do? Abel Binoy, Abel, please answer me. Abel, please unmute yourself. Unmute. Abel, okay. Do you have ash at home? Ash on the വീട്ടില്? Yes, please. Yes. What your mummy and papa, what they will do with that ash? Take it with plastic. Plastic cover. They will keep it. They will store it. Then. And put in plants. They will add to the soil where they have planted any plants, maybe coconut plant, rubber plant, tapioca or vegetables, whatever we planted. നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ മമ്മിയോ ഡാഡി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടും. It is very good manner. It is natural manner. And another question to Abel Bina, I am asking, do you burn plastic at home? Plastic. Do you burn
പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കാറുണ്ടോ? മിസ് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. Can't you hear? Okay, don't മഴ hear. പെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, you mute. Abel, please mute. Mute ചെയ്ത് വെക്കാം. And who is that E name? Who is this one? E named E. E എന്ന പേരിൽ കയറിയ ആളാരാണ്? എഡ്വിൻ. Edwin. Edwin എന്ന പേര് full ചെയ്യുന്ന. How can I give attendance? You have named E. You have to write your name, okay? While you join, okay? Edwin. Unmute yourself. Unmute it. Fastly. Edwin, unmute. Okay, answer me. Do you burn plastic at home? Plastic at home. Okay. What you will do that? What you will do that waste? Will you add to the plant? Plant in add ചെയ്യുമോ? ചെടിക്കിടുവോ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചിട്ട്? Then what you will do? എന്ത് ചെയ്യും അത് കത്തിച്ചെന്നാല്? കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചാരവോ അല്ല അത് ഉരുകി പിടിച്ചിരിക്കും. ചാരമാവത്തില്ല അത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെ? ആഷ് ആവില്ല. പകരം അതിങ്ങനെ ഉരുകി പിടിച്ച് കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും. അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നോ, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? വി വിൽ ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ് സംവെയർ. അത് നമ്മള് എവിടെയെല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും, കളയും അല്ലെ? കളയെന്ന് വെച്ചാൽ we should okay unmute yourself, sorry mute yourself, Edwin. And tomorrow onwards when you join the class you have to add your name, okay? Don't write E and initials and all, because you have to mark your attendance. If you have given proper name only we can give attendance, okay? Say we should not burn plastic because plastic is harmful to us. നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് harmful ആണ്, നല്ലതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. Okay, then പ്ലാസ്റ്റിക് അഥവാ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ആഡ് ടു ദ പ്ലാന്റ്സ്. അത് ഒരിക്കലും ആശാവുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ ഉരുകി പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ നമുക്കറിയാം. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലാന്റിനോ ഇടരുത്. പ്ലാന്റിന് ഇട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മെൽറ്റ്. ഒരിക്കലും അത് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നല്ല, ഉരുകി ഒന്നും ആകത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അലിഞ്ഞു ചേരത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്ലാന്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ എനി പ്ലാന്റ്സ്. ഒരു പ്ലാന്റിനും അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതർ തിങ്സ്, ഫയർവുഡ്, ലീവ്സ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് ചാരമാകുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് കോക്കനട്ട് ട്രീ, റബ്ബർ പ്ലാന്റ്, ടാപ്പിയോക്ക, ഇഫ് യു ഹാവ് റൈസ്, then if you have vegetables, flower plant, ഏതിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് മാനർ. ആൻഡ് നമ്മുടെ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഒരുപാടാവുമ്പോൾ, മുറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരുപാടാവുമ്പോൾ വാട്ട് മമ്മി വിൽ ഡു, ദേ വിൽ ബേൺ ഇറ്റ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അതർവൈസ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ ദേ വിൽ ബേൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ആഷ് ടു എനി പ്ലാന്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. then other leaves, decaying parts means leaves, wooden pieces, ഇതെല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നല്ല വളമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ? ഇഫ് യു ഹാവ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കോക്കനട്ട് ട്രീ അറ്റ് ഹോം? ഒരു കോക്കനട്ട് ട്രീ എങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൈസ് ദ ഹാൻഡ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹാവ്, ഐ തിങ്ക്. Okay, almost all have at least one coconut tree. You have seen that your parent may add green leaves or dry leaves to around the coconut tree. Coconut tree ചുറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ പച്ച ഇലകൾ, അതായത് കമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് അതിന് ചപ്പൊക്കെ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത്, ഇനി പച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ലീവ്സ് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ ചുവട്ടിലിടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട്? എന്തിനാ അത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് അത് വളമായി തീരും അല്ലെ? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഗുഡ് മാനർ. ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ. Okay, now growing healthy crops നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. Farmers know how to grow healthy crop. അവര് കൃഷിക്കാർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കൃഷി ഏത് വളം ഏത് സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഞാൻ last week I said you ask your parents or grandparents to how to add or when to add the manure to their crops. അവരുടെ കൃഷിക്ക് ഓരോ കൃഷിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വളം ഇടണം, എങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Did anyone ask? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? No, did not ask.
ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചോദിച്ചറിയാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടാ. ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ ടീച്ചർ തരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഫാർമസിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Now there is no possibility for that. What happened, Abel? എനിക്ക് ഗ്രാമമേയില്ല. You have father or mother? Do you have parents? Parents ഉണ്ട്, അമ്മമ്മയില്ല. Okay, they ask them. Okay, don't unmute always. Unmute ചെയ്ത് always unmute ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഇല്ലാത്തവര് പേരൻസിനോട് ചോദിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they may be doing some അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മള്, ഒരുപാട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് പക്ക ഫാർമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എപ്പോൾ എന്ത് തരം വളം ഏത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. എല്ലാത്തിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ളതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, സോ farmers know about the soil, climate, season and growing different crops. ഫാർമേഴ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഓരോ ക്രോപ്സും ഏത് സീസണിലാണ് നടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. For example, I will tell you. Most common thing in Kerala is cultivation is tapioca. Tapioca means kappa. Almost all have eaten. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കപ്പ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? If you don't, some don't like, but some like. Anyway, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. Some of you have cultivated at home. ഇവിടെ how many of you have tapioca at home? Tapioca cultivation at least one. ടാപ്പിയോക്ക, കപ്പ ഒന്നോ രണ്ടോ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല എന്നെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളവര് ഒന്ന് പറയാവോ? കൈ ജസ്റ്റ് റേസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്ലാന്റഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തു, നട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ഓർ സെപ്റ്റംബർ? ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലാണോ അറിയാവോ? ഇല്ല. ഞാൻ ആ ടാസ്ക് തരാൻ പോകും. ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കൈതാത്തിട്ട് ഞാൻ ടാസ്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ടാസ്ക് തരാണ് എല്ലാവരും. അനുപ്രിയ പ്ലീസ് ലിസൺ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജസ്റ്റ് ജോയിൻ. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് യുവർ മ്യൂട്ട്. Okay, unless I tell you, don't unmute because sound is coming. Okay. Okay, today's task is ask your father or grandparents or neighbors, those who cultivate tapioca, ask them in which month are they starting the work and how do they plant, what all the manure they use or fertilizers they use, and how many months it takes to mature or how many months you should take it to harvest it. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എഡ്വിനെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? എഡ്വിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിനോടോ ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടപ്പിയൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നെയ്ബർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അവരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ സയൻസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺലി. ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺലി ഹാവ് സയൻസ്. സോ യു ഹാവ് 2-3 days ലെഫ്റ്റ്. 2-3 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണേലും അയൽവക്കത്തേക്ക് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കാം. വീട്ടിലെ കൾട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഏത് മാസമാണ് ഈ ടപ്പിയോക്ക കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, തുടങ്ങുന്നത്? അതിന്റെ കപ്പ കോല് അത് നടുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഏത് മാസമാണ്? അതിനെ എങ്ങനെയാണ്, വലിയ കുഴി എടുത്തിട്ടാണോ നടുന്നത്, അതെയോ ഇനി വേറെ രീതിയിലാണോ നടുന്നത്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലാന്റിങ്, അതിന്റെ എന്താണ് നടുന്നത്? സ്റ്റെം ആണോ, റൂട്ട് ആണോ, ഫ്രൂട്ട് ആണോ, സീഡ് ആണോ, ലീഫ് ആണോ, എന്താണെന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മാനേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ, വാട്ട് ഈസ് ദ മാനുവർ യൂസ്ഡ്, വളം എന്ത് വളമാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മീൻസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണോ, ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം. They can use both, രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Then another thing, പിന്നെ വേറൊന്ന്, how many months it need to mature, അതായത് അത് വളർന്ന് അതിന്റെ ഒരു മൂത്ത് വരാൻ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും, ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Abel Binoy, place it properly. And
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കണം. അതിന് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം അത് എപ്പോഴാണ്, ഇനി ഇതിനെ ഈ കപ്പ നട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ, ഇനി അതർ വർക്ക് ഈസ് നെസസറി, എനി അതർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നെസസറി ആണ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ചെയ്യാനുണ്ട്? ജോസി, I am matching you. I already told while taking class, don't talk to mummy. Okay. Okay. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. എനിക്ക് നോട്ട് അയച്ചു തരേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് അന്ന് കപ്പ നട്ട് വിളവെടുത്ത് കപ്പ പുഴുങ്ങണം എന്ന് ട്യൂസ്ഡേ. മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഹൗ വി പ്ലാന്റ് ടപ്പിയോക്ക. ടപ്പിയോക്ക ഈസ് കോമൺ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടപ്പിയോക്കയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ടപ്പിയോക്ക പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നെൽകൃഷി നടത്തുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ആൾക്കാരും നെൽകൃഷി ഒന്നും ഇപ്പം നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനൊക്കെ അറിയാം, അവരൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം നടത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കപ്പയുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, കപ്പ നടുന്നത് ഏത് മാസമാണ്, അതിനെന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, അത് നടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിയെടുക്കുന്നത് കുഴിയാണോ അതെയോ തടവായിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ പൊക്കിയതിന് ശേഷം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആരപ്പം മിസ്സിനെ വിളിച്ചാൽ ആരാണ്? ജസ്റ്റ് റേസ് ദ ഹാൻഡ്. എഡ്വിൻ, what do you want to say? മിസ്സേ, ഇവിടെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? യെസ്, മോന്റെ നെറ്റിന് എന്തായാലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. മിസ്സേ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലേ? മോന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞേ. Elders are there at home, tell them to connect to the audio also. Audio connect ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രേസിനൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഷഹബാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഓക്കെ. ഓക്കെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, ആക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ട്യൂസ്ഡേ വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കപ്പ നടാനും കപ്പ പറിക്കാനും റെഡി ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും. ആരെ റെഡി? വിൽ യു ഡു? യെസ്, ഓക്കെ. ഡോണ്ട് ടെൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫാദർ അറ്റ് ഹോം, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ക്യൂസുകളൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എനിവൺ. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ ഓൾസോ, നോ പ്രോബ്ലം. Okay. So they know at which season should have the croppings. എപ്പോഴാണ് ക്രോപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് നടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാം. നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജൂലൈ മാസം, ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ കപ്പ നട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുമെന്ന് വരത്തില്ല. അതിന് ഓരോ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ കൾട്ടിവേഷനും അങ്ങനെയാണ്, ഓരോ സീസൺ ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്. Farmers chooses seeds that are ripe and healthy. They plow the soil to grow the crop. അപ്പൊ ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് സീഡ് ആണ് നടുന്നതെങ്കിൽ സീഡ്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെം ആണെന്നൊരിക്കൽ സ്റ്റെം, ഓർ റൂട്ട്. എന്താ നമ്മൾ നടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ലീഫ് ആണെങ്കിൽ ലീഫ്, അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ ചൂസ്. അവര് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീഡ്ലിംഗ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം. ഒരു കപ്പയുടെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെം ആണ് നടുന്നത്. ആ കപ്പയുടെ ഒരു തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഗം, ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ അത് മുളയ്ക്കും മക്കളെ? നോ, വിൽ നോട്ട്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം, കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം വേണം. അതുപോലെ സീഡ്സ് ആണെന്നൊരിക്കല് അവര് മൂക്കാത്തത്, മൂത്ത് വരാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുളച്ചു വരികയില്ല. ഇനി അഥവാ മുളച്ചു വന്നാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രോപ്പും അതുപോലെയുള്ളായിരിക്കും, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം they will choose the healthy crop, healthy seed for the seeds for planting. Then first they will plow the soil to grow crop. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് കുഴിച്ചു വെച്ചെന്നാൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് we have to plow. Plow means what? Plow means plowing. അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവാ? Does anyone know the meaning of plow?
Fisa, it is not the time to play. Don't go on change the screen. You can do it in the beginning. After the whole class, you have to keep it. മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നോടം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം മോളെ. കൊച്ചു അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് മിസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം പ്ലവ് മീൻസ് ആർക്കറിയാവുന്ന അറിയാം? അതാ നോ വൺ ഹാസ് റൈസ്ഡ് ദ ഹാൻഡ്. ഉഴുതുമറിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഫാർമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഈ നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് വിത്ത് ബഫല്ലോ ദേവർ ഡൂയിങ്. ബഫല്ലോയിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഫാർമേഴ്സ് ഉഴുതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഴയ സിനിമ കാണുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലെ? എനിവേ, ഇപ്പോൾ nowadays we have machines like tractors and all, tractor, trailer and all, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഉഴുതു മറിക്കും. ബട്ട് now we have JCBs അല്ലെ? ഇപ്പത്തെ പണിക്കെല്ലാം JCBകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് സീൻ ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു പ്ലാന്റ് റബ്ബർ നടണമെങ്കിൽ, തെങ്ങ് നടണമെങ്കിൽ, അതിനൊക്കെ അവർ കുഴിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ചേട്ടന്മാരൊന്നും കിളക്കാനൊക്കെ ഇപ്പം ചെയ്യാറില്ല. വി ഹാവ് ന്യൂ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇപ്പം പുതിയ മെഷീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് JCB, ട്രാക്ടർ, ട്രില്ലർ ആൻഡ് ഓൾ. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ? സോ ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ പ്ലൗ. അതായത് വലിയ കുഴി എടുക്കും. ചുമ്മാ ഒരു കോല് കുഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളച്ചു ശരിയാകും അത്? ഇറ്റ് മേ ഷൂട്ട്, അത് മുളയ്ക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് പിന്നെ വളർന്നു വരികയല്ല. കാരണം അതിന്റെ റൂട്ടിന് ഈസി ആയിട്ട് സോയിൽ ഇങ്ങനെ റൂട്ടിന് പറ്റത്തില്ല പോകാനൊന്നും. ഇഫ് റൂട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഗുഡ് വേ ടു മൂവ് ഇൻ ദ സോയിൽ only it can absorb minerals and water from the soil അല്ലെ? മണ്ണിൽ കൂടി അതിന് വേര് ശരിക്കും ഓടാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മണ്ണിലുള്ള മിനറൽസും വാട്ടറും ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിളയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയെടുക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും. യു ഹാവ് സീൻ യുവർ പേരൻസ് പ്ലാന്റിങ് എനി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ. വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് കിളയ്ക്കും അവര് അല്ലെ? കിളച്ചിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി വെക്കും. ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് നടുന്നത്. ഓക്കെ. So first they will plow the soil to grow proper. They mix fertilizers in the soil which help the plants to grow well. Two kinds of fertilizers are used, organic fertilizers or manures. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസർ മീൻസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞത്? Who will tell the meaning of fertilizer? Sai Krishna, can you answer me? What is the meaning of fertilizer? Sai Krishna, unmute. പറഞ്ഞോ, ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫെർട്ടിലൈസർ മീൻസ് അറിയില്ല. I don't know. Hanna Rose, do you know what is the meaning of fertilizer? Fertilizer means വളം. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഇത്ര സമയം ക്ലാസ് എടുത്ത് ഈ വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നോ? എന്നിട്ട് മറന്നുപോയി നിങ്ങള്. ഫെർട്ടിലൈസർ മീൻസ് വളങ്ങൾ. വളയല്ല, വളം. വള മീൻസ് വാട്ട്? എല്ലാ ഗേൾസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ? ബാങ്കിൾ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വളം. വളം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിക്കുക. ന്യൂട്രിയൻസ്, ആഡിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ പ്ലാന്റ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൗഡങ്ക്, ആഷ്, ലീവ്സ്, ഡിക്കേയിങ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്, ഇതെല്ലാം. പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അതെല്ലാം ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊന്നും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞേക്കല്ലോ കേട്ടോ. വളം എന്ന് വെച്ചാൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന വളമുണ്ട്, യൂറിയ, പൊട്ടാഷ്യം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. കട എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കടയിലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഷോപ്പിലെ പോയിട്ട് വളക്കട എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഫിഫ്തിലെത്തിയ മക്കളല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തോണം. പേരന്റിനോട് ചോദിക്കണം, ഫാദറിനോട് ചോദിക്കണം. ഇഫ് യുവർ മമ്മി ഈസ് എ ഗുഡ് ഫാർമർ, ആസ്ക് മമ്മി ഓൾസോ, നോ പ്രോബ്ലം. ദേ ടു നോ. അവർക്കും അറിയാം, അവർ വളർന്ന് വലുതായ ആൾക്കാരല്ലേ. മമ്മിമാർക്കും അറിയാം, പപ്പമാർക്കും അറിയാം. ഇനി പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോട്, നെയ്ബേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുക. ഏബൽ ബിനോയി, യു ആർ ഓൾവേസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. എന്താ മറി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നേ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട. കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്ക്. ഓക്കെ. എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. അതും ഇതും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. മോൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വളം എന്നാൽ എന്താണ്, എവിടുന്ന് വളം കിട്ടും, എന്തൊക്കെയാണ് വളങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്
ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് മാനുവർ, ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഓർ മാനുവർ എന്ന് പറയുന്ന വളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗഡങ്ക്. ഈ കൗഡങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. കൗ അറ്റ് ഹോം 1 2 3 4 members are having cow. 5 members 6 members. ആഹാ, ഇത്രയും പേരുടെ വീട്ടിൽ കൗ ഉണ്ടായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കൗഡങ്ക് എന്താണ് മാനുവർ എന്താണ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത? കൗ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൈ റേസ് ദ ഹാൻഡ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ, കൗ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം കൗവിന്റെ കൗഡങ്ക്. നിങ്ങൾ കൗഡങ്ക് എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ആരാ കൗ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഷഹബാസ്, യു ഹാവ് കൗ അറ്റ് ഹോം, വാട്ട് യു വിൽ ഡു ദാറ്റ് കൗഡങ്ക്? ഷഹബാസ് എന്ന് ആൻസർ മീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ. മോന്റെ വീട്ടിലുള്ള കൗവിന്റെ ഡങ്ക് അതായത് ചാണകം എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷഹബാസ് ചെടിക്കിടും. ഡു യു ഡു? മോൻ അത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? തൊടുവോ? ചാണകം കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുവോ? അറപ്പൊന്നുമില്ല. ഇല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ? ഉപ്പാക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ കൗ ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് കൗ അറ്റ് ഹോം മുഹമ്മദ് കെ? നോ. ഇവിടെ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹന്ന is having cow at home. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. Those who have cow at home, I will ask them. ഷഹബാസ് പറയുന്നു അത് ചെടിക്കിടുന്നു, പക്ഷെ ഷഹബാസ് അത് കൈ കൊണ്ട് തൊടൂല. ആൻഡ് ഹന്ന റോസിന്റെ വീട്ടിൽ കൗ ഉണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട് യു വിൽ ഡു വിത്ത് ദാറ്റ് കൗഡങ്ക്? ഹന്ന പ്ലീസ് മീ. വളമായിട്ടിടും. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ചെടിക്ക് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ, റബ്ബർ പ്ലാന്റ് അതിനൊക്കെ ഇടും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹു വിൽ ഡു ദാറ്റ്? എന്റെ പപ്പ ഇടും, ഞാനൊക്കെ ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഷഹബാസ് സി ഹന്ന റോസ് വിൽ ടേക്ക് ദ കൗഡങ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അവൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല, മടിയൊന്നുമില്ല എടുക്കാൻ. ചാണകം എടുക്കുന്നതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നല്ലതാണ് അത്. നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ്. പിന്നെ കൗ ഇസ് ഹെർബിവോറസ് ഓർ കാർണിവോറസ് ഓർ ഓംനിവോറസ്? കൗ എന്താ അനിമലാണ്? ജോസി ഒന്ന് ആൻസർ മീ. ജോസി അവിടുന്ന് ഭയങ്കര ആക്ഷനാ. ജോസി അൺമ്യൂട്ട്. കൗ ഇസ് ഹെർബിവോറസ് ഓർ കാർണിവോറസ് ഓർ ഓംനിവോറസ്? Don't know. Who will answer? Okay, Sai Krishna, please tell me. Unmute. Herbivores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? Animals which eat only plants. Plants മാത്രം തിന്നുന്ന animals ആണ് herbivores. So cow is a herbivorous, isn't it? Okay, why Abel? What do you want to say? Abel or Abel? What's the name Abel? Unmute. Abel. Okay, Abel എന്തിനാ റേസ് ചെയ്ത ഫിംഗർ? എന്തിനാ കാര്യം പറഞ്ഞു? കൗ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, you have cow. And what you will do with that കൗഡങ്? ചെടികൾക്കും പിന്നെ ബയോഗ്യാസിനും. വെരി ഗുഡ്. ബയോഗ്യാസിന് പിന്നെ കൗവിന്റെ ഗോമൂത്രം ഗോമൂത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ടെൽ മീ ക്ലിയർലി. ചീരക്കെല്ലാം ഒഴിക്കും. വെരി ഗുഡ്. യൂസിങ് ആസ് മാനുവർ. ഓക്കെ, വളമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഏബൽ, who will do that? You or your mummy or daddy? Who will do? Will you touch? നീ ചെയ്യാറുണ്ടത്? ഓക്കെ, ചിലപ്പം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, he will do once in a while, otherwise his parents will do. Okay, very good. ഓക്കെ മക്കളെ, മാനുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇത് കൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെർബിവോറസ് ആണ്. അതിന്റെ കൗഡങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര അറപ്പ് വിചാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാനിത് ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമല്ല, ബട്ട് കോമൺലി ഐ എം ടെല്ലിങ്. പശുവിന്റെ ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ബഫലോയുടെ ഒക്കെ ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ര അറപ്പ് വിചാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ us. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് മാനുവർ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ്. ആൻഡ് ആ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കൗവിന്റെ ഡങ്കും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്ലാന്റ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, കൗഡണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ മാനുവർ ആർ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം cow dung or made from the dead and decaying plants. Unmute ചെയ്യരുത്.
Chemical fertilizers like urea, nitrates, superphosphates and ammonium sulfates are man-made fertilizers. ഇനി വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രം ദ ഷോപ്പ്, നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്ന വളം, അത് കെമിക്കലാണ്. അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചു വെക്കണം എന്തൊക്കെ വളങ്ങളാണ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്നതെന്ന് പേരൻസിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ യു ഷുഡ് ടെൽ. ഓക്കെ, കുറെ വളങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, യൂറിയ, നൈട്രേറ്റ്സ്, സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ആൻഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ആദിത്യൻ സുനിൽ കുമാർ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ആദിത്യൻ, അൺമ്യൂട്ട് ഫാസ്റ്റ്ലി. ആകുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. Okay, mute ആയി. സംസാരിച്ചോ. ഇനി tell me, okay, listen, tell me some names of some chemical fertilizers. Ash. അല്ലല്ല, that is organic ആണ്, നമ്മുടെ നേച്ചറലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്, വായിച്ചോ. യൂറിയ, മാനുവർ, നൈറ്റ് അല്ല മോനെ, ലാസ്റ്റ് ആ ലൈനിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനില് അപ്പൊ പാരഗ്രാഫിന്റെ Did you see? Urea, nitrates, urea, nitrates, superphosphate, ammonium. Ammonium. Once again, please. Once again, reader. Urea, nitrates, superphosphate, ammonium sulfates are some example for chemical fertilizers that we get from the shop. We buy from the shop and we will add to the crops. Okay. Next, protection. Unmute yourself, Adityan. Okay, next, protection of crops. Protect ചെയ്യുക. ഈ ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഈ വളങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും, ഷഹബാസ് പ്ലീസ് ലിസൺ, even if you add the manure or fertilizers, there will be some other problem for that also. Again, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. You know, if you have any vegetable cultivation, for example beans and all at home, or a bitter gourd, whatever it may be, എന്ത് വെജിറ്റബിൾ ആയിക്കോളും, നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ക്രോപ്പ് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. You might have seen some small insects and all. Insects will attack. പെസ്റ്റ്, അതിന് നമ്മൾ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീടങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കായൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്റ്റുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെസ്റ്റുകൾ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെസ്റ്റ്, കീടങ്ങള്. ഈ കീടങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അറിയാവോ? എന്നോട് ആര് പറയും? അറിയത്തില്ല. മുഹമ്മദ് കേക്ക് അറിയാവോ? ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ ഫാസ്റ്റ്ലി. വേഗം പറഞ്ഞു. എന്ത് മരുന്നാ? പാരസിറ്റാമോളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയറുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളതിന്? പനിക്ക് വരുന്ന പാരസിറ്റാമോളോ? ഇതിനെന്ത് മരുന്നാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? അറിയില്ല. ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഓക്കെ, ഏബൽ ബിനോയ് ഈസ് റേസിംഗ് ഹാൻഡ്. ഏബൽ പറഞ്ഞു. ചാരം, ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓർഗാനിക് മെത്തേഡാണ്. ചാറ് വിടും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? Because you have not seen your mummies doing like that way. Okay, Agneya, tell me. പറഞ്ഞോ, Agneya, tell me fastly. പച്ചില മീൻസ് ഏതൊക്കെ ഇലയാണ്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മോളെ, പച്ചില ഇടാറുണ്ട്. ഏത് പച്ചിലയാണ് ഇടുന്നത്? എല്ലാത്തിനും ഇടുന്നുണ്ടോ? ഏതില ഇടുന്നത് അറിയാവോ? ഏതില ഇടുന്ന? ഷഹബാസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന്. ഷഹബാസ് പറഞ്ഞോ. ആത്മീയ പറഞ്ഞോ. അറിയാമോ മോളെ എന്തില നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്? ചില എല്ലാ ഇലകളും ചേർത്താലൊന്നും കീടങ്ങൾ പോകില്ല, ചില ഇലകൾ ചേർത്താൽ പോകും. അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കറിയാം? ഹന്ന റോസിന് അറിയാമോ? ഹന്ന പറഞ്ഞോ. ടെൽ മീ ഫാസ്റ്റ്ലി.
മിഷറിന് ഇടാറുണ്ട്. മിഷർ. 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 ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഇടാറുണ്ട്. ഇലകളുടെ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏബിൾ ബിനോയ്ക്ക് അറിയാമോ? ഏബിൾ ഈസ് റൈസിംഗ് ഹാൻഡ്. പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഓൺലി 1 more minute left. ചീമക്കൊന്ന. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അറിയാമോ? ഓക്കെ. എറിക് അല്ലെ എഡ്വിൻ. എഡ്വിൻ ടെൽ മീ. എഡ്വിൻ ടെൽ മീ പ്ലീസ് ഫാസ്റ്റ്ലി. പുഴുപ്പൊടി. പുഴുപ്പൊടി. ഞാൻ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ലീവ്സ്. ലീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതറിയാമോ? ഇല്ല. Okay, time is going to be out. Our class will be cut off now. Okay, I will take it in the next class. ഞാൻ പറയാം. ചീമക്കൊന്ന ഇല ഇടും. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊന്ന മറ്റേ വേറെ എന്തൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വേറെ അതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല. Tell me, Abel, tell properly. Abel പറഞ്ഞോ. ചീമക്കൊന്ന അല്ലാതെ വേറെ അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു.